नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। ज्यांनी परिश्रम घेतले तेच पात्र आहे असे म्हणणारे मंत्री सीताक्का यांनी कंदील श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसला भेट। कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांनी पक्षश्रेष्ठींसह त्यांचे भव्य स्वागत। प्रजावाणीकडे येणारे याचिकाकर्ते विविध मुद्द्यांवर अधिकाऱ्यांची विचारपूस, त्यावर लक्ष घालून निराकरण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। मंत्री सीताक्का म्हणाले की काँग्रेस पक्षात ज्यांनी कष्ट केले आहे त्यांची ओळख करून त्यांना योग्य सन्मान दिला जाईल। महाराष्ट्रातील वर्धा सेवाग्राम येथे परतीच्या प्रवासामध्ये मंत्री महोदयांनी आदिलाबाद येथील प्रजासेवा भवन शिबिर कार्यालयाला भेट दिली। काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभेचे प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांच्यासह पक्षश्रेष्ठींनी त्यांचे जंगी स्वागत केले। शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला। यावेळी बोलताना मंत्री सीताक्का म्हणाल्या की नुकत्याच झालेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये पक्षाच्या विजयासाठी ज्यांनी परिश्रम घेतले आहे त्या सर्वांची आठवण येईल आणि ही समर्पित भावनेने काम करणाऱ्या प्राधान्यही दिले जाईल। नामनिर्देशित पदे सुरक्षित करून त्यांना योग्य ती मान्यता दिल्याचे त्यांचा गौरव करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले। तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी संधी देऊन योग्य पद दिले जाईल। आगामी स्थानिक संघटनांमध्ये ही पक्षाच्या या यशासाठी काम करण्याची त्यांची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली। ते म्हणाले की काँग्रेस पक्ष राहुल गांधीच्या शांतता आणि प्रेमाच्या सिद्धांताचे पुनर्जीवन करून राहुल गांधीच्या विचार पद्धतीने काम करत आहे। तर त्या प्रकाशात कार्यकर्त्यांनी व नेत्यांनी त्या दृष्टीने काम केले तर पक्ष निश्चितपणे आमचे बलिदान ओळखून आम्हाला योग्य स्थान देईल असेही सांगण्यात आले। ఎవరెవరు బాగా కష్టపడ్డారు కల్మషం లేకుండా కడుపులో ఒకటి బయటికి ఒకటి లేకుండా ఫేర్గా కష్టపడ్డ వాళ్ళకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని మరి సీఎం గారు మొన్ననే ఆదేశించడం జరిగింది। తొందరలోనే ఆ లిస్ట్ అంతా కూడా రెడీ చేస్తాం। అక్కడ నియోజకవర్గ ముఖ్యుల సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకొని ఏదేమైనా స్థానికంగా ఉండేటువంటి లీడర్లు కూడా కష్టపడ్డోళ్ళ పేర్లు ప్రతిపాదించండి। అదేవిధంగా కష్టపడ్డోళ్లకు తప్పకుండా ఏదో ఒక సందర్భంలో గుర్తింపు వస్తుంది। 100 మంది ఉంటే 100 మందికి ఒకటేసారి రాదు। కొంతమందికి నామినేటెడ్ పదవులు వస్తాయి, కొంతమందికి లోకల్ బాడీలలో మరి సర్పంచులుగా పోటీ చేసే అవకాశం, జెడ్పీటీసీలుగా పోటీ చేసే అవకాశం, జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నామినేటెడ్ పోస్టులు, డైరెక్టర్ పోస్టులు రాష్ట్రంలో ఇవన్నీ వస్తాయి। కాబట్టి అంకితాభావంతో పనిచేయడం అనేది అత్యంత అవసరం। ఒక కాలు అక్కడ ఒక కాలు ఇక్కడ, మనసో కాడ మనిషో కాడ, అధికారం ఉన్న కాడ మనిషి, అధికారం లేని కాడ మనసు, లేదా ఇట్లా రకరకాల మనుషులు కూడా మనకు తారసపడుతున్నారు। కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్ముకున్న వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా చెడు జరగదు, అంతిమంగా విజయం ఉంటుంది, మంచి ఉంటుంది, వాళ్ళని గుర్తిస్తాము। కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా రేపు రాబోయేటువంటి స్థానిక ఎన్నికల కోసం కూడా కష్టపడాలి। పదవులు ఇస్తేనే మేము పనిచేస్తామంటే పని చేసిన వాళ్ళకే పదవులు ఏరుతూ ఉంటాం ఇక్కడ। కాబట్టి పనిచేయడం అనేది మన నిరంతర ప్రక్రియ। మన ఒక గాంధీ సిద్ధాంతం కోసం, ఒక డెమోక్రటిక్ పార్టీలో, ఒక సోషల్ సెక్యులర్ పార్టీలో మనం పనిచేస్తూ ఉన్నాం। ఒక గొప్ప ఐడియాలజీ, శాంతి ప్రేమ అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని పంచినటువంటి గాంధీ గారి యొక్క ఆలోచన విధానంతో రాహుల్ గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ పనిచేస్తూ ఉంది। ఆ వెలుగులో పనిచేస్తే, ఆ దారిలో పనిచేస్తే తప్పకుండా మన త్యాగాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తిస్తుంది, సముచిత స్థానం కల్పిస్తుంది। కాబట్టి రాబోయేటువంటి రోజులలో తొందరలోనే లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కష్టపడాలని పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరికీ। अप्पर जिल्हा प्रशासक श्यामला देवी म्हणाल्या की सार्वजनिक तक्रार विभागामध्ये प्रजावाणीमध्ये प्राप्त झालेल्या अर्जाची प्रलंबित न ठेवता सखोल तपासणी करून त्यावर तोडगा काढण्यात यावा आणि निष्काळजीपणे वागू नये। आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहामध्ये सोमवारी जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांसह प्रजावाणीमध्ये तक्रार विभागातील विविध भागातील याचिकांकडून अर्ज प्राप्त झाले। हे प्रकरण संबंधित अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आले। तातडीने निकाल काढण्याचेही निर्देशही दिले। विविध विषयांवर संबंधित विभागाशी संबंधित 64 अर्ज प्राप्त झाल्याचेही सांगितले। महापालिका, पंचायत, शिक्षण, वैद्यकीय, पाटबंधारे, महसूल आदी विभागाशी संबंधित अर्जही करून ते तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांनाही देण्यात आले।
अधीक्षक गौस आलम म्हणाले की या सततच्या मेहनतीमुळे उच्चस्तरीय या खेळामध्ये प्रावीण्य मिळवता येते। राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेत पदक पटकावणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले। 1 सुवर्ण, 1 कांस्य आणि 8 रौप्य पदके या जिंकणाऱ्या 7 क्रू मेंबर्सचे त्यांनी कौतुक केले। भविष्यात आणखी पदके मिळवण्याच्या दिशेने काम करणाऱ्यांचा सल्लाही देण्यात आला। तर करीमनगर येथे 2 महिने चाललेल्या 3ऱ्या राज्यस्तरीय पोलीस क्रीडा स्पर्धेमध्ये आदिलाबाद जिल्ह्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांनी 8 या प्रकारामध्ये 10 पदके जिंकून जिल्ह्याचा नावलौकिक वाढवला। यासाठी कर्मचाऱ्यांना स्थानिक पोलीस मुख्यालयामध्ये बोलवून शाल श्रीफळ देऊन सन्मानित करण्यात आले व त्यांना पदक व कौतुकाचे प्रमाणपत्रही देण्यात आले। Congratulations. Good job. Overall, you can say practice करते रहना बीच बीच में। कर रहे हैं? Good job, then. Congratulations. ये रेसलिंग है, ये हाऊसिंग बोर्ड पीडी बसवेश्वर यांनी सांगितले की तेलंगणा सरकार अत्यंत कमी खर्चामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानासह अद्भुत इंद्रम्मा घरे बांधण्याच्या उद्देशाने गरिबांच्या मालकीचे स्वप्न साकार करण्यासाठी उपक्रमांसह पुढे जात आहे। आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील DPRC इमारतीमध्ये 6 दिवस चालणाऱ्या या गवंडी प्रशिक्षणाला सोमवारी सुरुवात झालेली आहे। तर नॅशनल अकॅडमी ऑफ कन्स्ट्रक्शनच्या मदतीने तेलंगणा हाऊसिंग कॉर्पोरेशन या लिमिटेडच्या संयुक्त विद्यमानाने या महिन्याच्या 3 ते 8 तारखेपर्यंत प्रशिक्षण 6 दिवस राहणार आहे। तर या प्रसंगी हाऊसिंग बोर्ड PD म्हणाले की आम्ही गवंडींना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून किमान 5 लाख खर्चात घरे बांधण्यासाठी प्रशिक्षण देऊ। काही वेळा शंकाचे निरासन करून पूर्ण ही समज दिली जाईल असेही ते म्हणाले। तर 5 लाख घर मिळेल हा लाभार्थ्यांचा गैरसमज दूर करण्यासाठी गवंड्यांना प्रशिक्षण देणार असल्याचेही सांगितले। ते गावोगावी पाठवून लाभार्थ्यांच्या सुरक्षतेसाठी खात्रीही केली जाईल। तर प्रत्येक पात्र गरीब व्यक्तीसाठी घर बांधून त्यांची स्वप्ने साकार करणे हे राज्य सरकारचे ध्येय आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आल्याचेही सांगितले। तर ते म्हणाले की आम्ही यापूर्वीच इंद्रम्मा मॉडेल घरे उपलब्ध करून दिलेली आहे असे सांगण्यात आले। ఈ రోజు మేసన్ ట్రైనింగ్ అని మేము ఆదిలాబాద్లో స్టార్ట్ చేశామండి। ఈ మేసన్ ట్రైనింగ్ ఈ రోజు నుంచి 6 రోజులు వరుసగా జరుగుతుంది। ఈ ట్రైనింగ్లో మేస్త్రీలకు ఇల్లు ఎట్లా కట్టాలా, టెక్నాలజీ ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలా, 5 లక్షల ఇల్లు అవుతుందా కాదని లబ్ధిదారులు అపోహలో ఉన్నారు। ఇక్కడ మేము మేసన్స్కు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి విలేజ్లకు పంపించి లబ్ధిదారునికి అవగాహన కల్పించి 5 లక్షల ఇల్లు అవుతుంది అని నిరూపించి ఇల్లు అందరికీ కట్టి నిరుపేదలకు ఇల్లు ఇవ్వడమే ప్రభుత్వం ధ్యేయం। కాబట్టి దీని ఉద్దేశించి టెక్నాలజీతోని ప్రతి మండలంలో ఒక టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ మేము స్టార్ట్ చేసినాం। ఒకటి మమ్మల్ని కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇంకా 2 కూడా గాజీ కూడా నాన్నూరులో కూడా కంప్లీట్ కాబోతున్నవి। ఇవి కూడా టెక్నాలజీతోనే కడుతున్నాం। మెయిన్ వీళ్ళకు టెక్నాలజీ ఎట్లా కట్టాలా, వివిధ దశల్లో ఎట్లా మేము పేమెంట్ ఇస్తామనేది వీళ్ళకి చెప్పి మేము మేసన్కు పంపిస్తే వాళ్ళు ఊర్లోకి వెళ్ళి లబ్ధిదారులకు వాళ్ళకు మోటివేషన్ చేసి ఇల్లు స్టార్ట్ చేయాలని ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ మేసన్స్ అందరినీ సమకూర్చి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతున్నది।
ఈ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ మేసన్స్ కూడా ఊర్లోకి వెళ్ళి లబ్ధిదారులకు అన్ని ఇక్కడ నేర్చుకునే పోయి అక్కడ చెప్పాలి, ఎట్లా వర్కౌట్ ఇవ్వాలా, ఎట్లా టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకోవాలా అని అన్ని చెప్పి ఈ రకంగా వీళ్ళు త్వరితగతిన స్టార్ట్ చేసి కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి ముఖ్య ఉద్దేశంతో ట్రైనింగ్ మనం प्रोग्राम इकडे पेట్టుకున్నామండి. ఈ ट्रेनिंग उद्देशम అది. सीपीआयचे जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी म्हणाले की पश्चिम बंगालमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमामध्ये आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यांच्या या अनुचित टिप्पणीचा ते तीव्र निषेध करतात. तर डाव्या पक्षांसह देशातील धोक्याचे आहे. आदिलाबाद शहरातील पक्ष कार्यालयामध्ये सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी आपल्या टिप्पणीचे खंडन केले. ते म्हणाले की मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्ती या कम्युनिझमने देशाला असलेल्या धोक्याकडे लक्ष न देता आणि या कृतीचा निषेध करतो. हे खेदजनक आहे. खरे गुन्हेगार हे भाजपचे कट्टर असल्याचा आरोपही करण्यात आला. तर डावे पक्ष सर्व धर्म मर्म एकत्र करून गरिबांसाठी लढत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तर डाव्या पक्षांच्या या अपक्षसह पदे भूषवणाऱ्या डाव्या पक्षांवर टीका करणे चुकीचे आहे. डावे पक्ष देशाचा कणा आहे. त्यांनी आता तरी जाहीर माफी मागावी अशी मागणीही त्यांनी केली. ప్రజా పోరాటాలు సిపిఐ ప్రజా పోరాటాలు పశ్చిమ బెంగాల్లో స్వామి వివేకానంద సన్మాన్ అనే కార్యక్రమానికి అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ బిశ్వా శర్మ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట అన్నారు. వామపక్షాలతోటి దేశానికి ప్రమాదకరం అని చెప్పి ఒక వాక్యం చేసినారు. ఒక ముఖ్యమంత్రి హోదాలో వామపక్షాలంటే ఈ దేశంలో అన్ని కులాలతో కలిసిన ఒక కమ్యూనిస్టు వామపక్షాలే. బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు, రెడ్డిలు ఉన్నారు, కోమటి ఉన్నారు, ఎస్సీలు ఉన్నారు, ఎస్టీలు ఉన్నారు, బీసీలు ఉన్నారు, వెల్మాసులు, అన్ని కులాలు, ఏ రాజకీయ పార్టీలు లేని అన్ని రాజకీయ పార్టీలని అన్ని కులాలు కలుపుకున్నది ఒక వామపక్షాలే. అంటే అన్ని కులాల్లో ఇలా దేశానికి ప్రమాదం అంటే మరి బీజేపీ వాడు ఏ కులం వాడు చెప్పు, ఎవరైతే ముఖ్యమంత్రి అయినా ఆయన ఏ కులం, ఏ మతం? అసలు ఈ దేశంలో స్వతంత్రం తెచ్చింది అన్ని కుల మతాలు, అన్ని కులాలు, ఈ దేశంలో అన్ని కులాలు స్వతంత్రం తెచ్చింది. ఆనాడు ఇలా హిందూ తీవ్రవాది ఎవరు? గాడ్సే. మహాత్మా గాంధీని చంపినోడే ఆర్ఎస్ఎస్ వాడు. అది ఆ మాట అనక ఇలా వామపక్షవాదు దేశానికి ప్రమాదకరం అంటే ఇక మరి దేశానికి స్వతంత్రం ఎవరు తెచ్చిర్రు? ఈ స్వతంత్ర భారతదేశంలో నువ్వు ముఖ్యమంత్రి ఎట్లయినావు? ఎట్లయినావు? కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇలాంటి ఒక హోదా, ఇంత ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉండి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తే ఇది సరైనది కాదు. రేపు బీజేపీ వాడే మతోన్మాదేవుడు దేశంలో బీజేపీ. ఈ దేశంలో మతోన్మాదాన్ని రద్దు చేయడానికి ఇవాళ కోర్టులు కానీ ఇవాళ జ్యుడిషియల్ ఎన్నికల కమిషన్ కానీ మతోన్మాద పార్టీల్ని ఈ దేశంలో రద్దు చేయాలని చెప్పి సిపిఐ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తారు. ఈ దేశంలో మతోన్మాద పార్టీలు ఏవెత్తున్నాయో బీజేపీ మతోన్మాదం, బీజేపీ లాంటి పార్టీని ఇంకా మతోన్మాదం ఈ దేశంలో ఏవెత్తున్నాయో మతోన్మాద పార్టీ రద్దు చేయాలి తప్ప ఈ దేశానికి భవిష్యత్తు లేదు. వామపక్షాలు ఈ దేశానికి ప్రమాదకరం కాదు, ప్రాణం పోసే వామపక్షాలు ఇలా ఈ విధంగా అన్నంటే ఇలా ముఖ్యమంత్రికి తగదు. బీజేపీ ఖబర్దార్, రేపటి రోజు నీపై మరి తీవ్రమైన పోరాటాలు ఉంటే అదే మాట కేరళ అంటే నేను బొద్ద పెట్టేటోళ్ళు, బెంగాల్ ఇలా మమతా బెనర్జీ ఇంకా బొద్ద పెట్టలేకపోయింది. కానీ ఇలా కమ్యూనిస్టులు తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు వెనకకు తీసుకోవాలా, ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఇది సరైనది కాదని చెప్పి సిపిఐ ఆదిలాబాద్ జిల్లా సమితి తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉంది. समाजातील महिलांवर होणारे लैंगिक हल्ले आणि हिंसाचार थांबवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने नवीन कायदा आणून त्याची पूर्ण ताकदीने अंमलबजावणी करावी असे मत राष्ट्रीय व्यासपीठ अपंगाचे जिल्हाध्यक्ष नागेश यांनी व्यक्त केले. आदिलाबाद शहरातील सुंदरय्या भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. ते म्हणाले की या महिन्याच्या 4 तारखेला CITU जिल्हा कार्यालयामध्ये राष्ट्रीय अपंग महिला दिन साजरा करण्यात येत आहे. तर त्यांनी आदिलाबाद जिल्ह्यातील दिव्यांग महिलांना मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडून या आणि हा कार्यक्रम यशस्वी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. జయప్రదానం చేయాలి వికలాంగుల నిర్వహించే మహిళా దినోత్సవానికి జయప్రదానం చేయాలి
జయప్రదనం చేయాలి రేపటి జరిగే వికలాంగుల మహిళా దినోత్సవానికి జయప్రదనం చేయాలి రేపటి జరిగే మహిళా వికలాంగుల ప్రపంచ దినోత్సవానికి జిల్లాపటి జరిగే వికలాంగుల మహిళా దినోత్సవానికి జయప్రదనం చేయాలి రేపటి జరిగే మహిళా వికలాంగుల హక్కుల జాతీయ వేదిక ఎన్ఫిఆర్డి ఈరోజు పేపర్ స్టేట్మెంట్ మీడియా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం ఏమన్నదనగా రేపు 4 తారీఖు నాడు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సిఐటియు భవనం ఎదుటిగా అంతర్గత వికలాంగుల మహిళా దినోత్సవం ఏర్పాటు చేయడమైనది. ఈ మహిళా దినోత్సవం ఏర్పాటు చేయడమైనది ఏమనగా ఇప్పుడు మహిళల పైన అత్యాచారాలు, లైంగిక దాడులు, రేప్ కేసులు వీటిని రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు వెంటనే ఖండించాలి. అదేవిధంగా మహిళలకు రక్షణ కోసం కొత్త చట్టం తీసుకురావాలనేసి అంతర్గత మహిళా దినోత్సవం ఏర్పాటు చేయడమైనది. కావున ఆదిలాబాద్ లో ఉన్న వికలాంగుల మహిళలు రేపు వేలాదిగా మంది తరలి వచ్చి ఈ అంతర్గత మహిళా దినోత్సవానికి జయప్రదం చేయాలనేసి కోరుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా ఈ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగానే నామినేటీ పోస్టుల సంతకాల కోసం కూడా మేము చేస్తున్నాం. నామినేటీ పోస్టులు కూడా వెంటనే భర్తీ చేయాలనేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా వికలాంగులకు పెన్షన్ పైననే ఆధారపడి ఉన్నారు. 35 కిలోల అంత్యోదయ కార్డు ఇవ్వాలి. రైల్వే రవాణా సహకారాలు కూడా కల్పించాలి. అదేవిధంగా వసతిపైన విషయాల్లో అన్ని విషయాల్లో వికలాంగులను 5% నిధులు కేటాయించాలి. అదేవిధంగా రాబోయే ఎన్నికల్లో వికలాంగులను కూడా రాజకీయంలో చేర్పించుకోవడానికి గింత నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనేసి రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలకు రేపు అంతర్గత వికలాంగుల మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా రేపు చర్చలుగా చేయనున్నట్టు ఎన్ఫిఆర్డి పక్షాన మేము కోరుతున్నాము. ప్రాదే మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం. సిఐటియు భావంలో రేపు వేలాదిగా विकलांगुल महिलांनी వచ్చి जयप्रदम చేయాలని एनपीआरडी पक्षाने आम्ही पिलुनिస్తున్నాం. गरीब कुटुंबातून आलेले स्वतःच्या प्रयत्नातून मोठे झालेले 3 वर्षापूर्वी मोठ्या मनाने हाती घेतलेला नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम आजही अभ्यासपणे सुरू आहे. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अमेरिकेतून आदिलाबादला आल्यानंतर केएसआर फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. त्याचाच एक भाग म्हणून 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम प्रजासेवा भवन शहरातील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये अव्याहतपणे सुरू आहे. अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట
यांनी सांगितले की नव्याने नियुक्त केलेले आणि पदोन्नती मिळालेले कर्मचारी समाजासाठी अधिक आदर्श असले पाहिजे आणि श्रेष्ठांच्या महत्त्वाकांक्षेचा पाठपुरवठा करण्यासाठी जबाबदारीने वागले पाहिजे. आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील न्यू आंबेडकर बिल्डिंग येथे मादिगा जागृती संगमच्या वतीने कर्मचाऱ्यांच्या या आध्यात्मिक मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्यांनी नवीन नोकरी मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना आणि पदोन्नती मिळालेल्या या कर्मचाऱ्यांना शाल व स्मृतिचिन्ह देऊन शुभेच्छा देण्यात आल्या. तर महणे यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून मेणबत्त्या प्रज्वलित करण्यात आल्या. नव्याने नोकरीला लागलेल्या या उमेदवारांनी नोकरी मिळताना त्यांना येणाऱ्या या अडचणीबद्दल त्यांच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. भारतीय राज्यघटनेचे निर्माते बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आणि आकांक्षा साकार करण्यासाठी त्यांनी काम करायचे आहे. येणाऱ्या या पिढ्यांना सुजाण मार्गदर्शन करावे असे त्यांनीही सांगितले. विविध शासकीय विभागामध्ये नोकरी मिळालेल्या 20 कर्मचाऱ्यांचा सत्कारही करण्यात आला. बिहार राज्यातील प्रसिद्ध बुद्धगया विहाराच्या या व्यवस्थापनाची जबाबदारी बौद्ध धर्मीयवर सोपवावी अशी मागणी बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचे अध्यक्ष गणेश मेकणे यांनी केली आहे. या प्रकरणी राज्य समितीच्या आव्हानानुसार आंदोलनाचा एक भाग म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही देण्यात आले. आदिलाबाद येथील प्रेस क्लबमध्ये सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. बुद्धगया विहार इथे धार्मिक गटांनी ताब्यात घेतल्याचाही आरोप आहे. तर त्यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी बुद्धांवर सोपवण्यासाठी पावले उचलावीत अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఇవాళ మార్చ్ 3 భారతదేశంలో 31 రాష్ట్రంలో మళ్ళీ 567 జిల్లాల్లో ఒక డేట్ల మొత్తం ఇండియాలో నిర్వహిస్తున్నాం. బుద్ధగయాల అంతా బ్రాహ్మణ పద్ధతి కబ్జా అయిపోయింది. ఎక్కడైతే బుద్ధగయాల మహాత్మా గౌతమ బుద్ధుడికి జ్ఞానం ప్రాప్తి అయింది, అలా జ్ఞానం దొరికింది. పెద్ద అశోక రాజా కాలంలో పెద్ద విహారం కట్టడం జరిగింది. అది ఆ విహారంలో అక్కడ అశోక్ కట్టిన విహారంలో బ్రాహ్మణ మధ్యలో కబ్జా చేసుకున్నారు. అక్కడ వేరే వేరే దేవుడిది మూర్తులు అక్కడ పెట్టేసి పూజ చేస్తున్నారు. అక్కడ మాది ఏ నడవక గౌతమ బుద్ధుడు విరుద్ధ దిశలో పోయి విరుద్ధంగా నడుస్తున్నారు. అయితే మొత్తం ఇండియా లెవెల్లో మేము ఈ ఉద్యమం చేస్తున్నాం. అది కబ్జా మాకు దొరకాలి. మేము అక్కడ మా ద్వారా అక్కడ అంతా పూజ కావాలి మేము కొడుతూ మొత్తం ఇండియా లెవెల్లో ఇవాళ మేము పెట్టుకున్నాం. దాని తర్వాత 6 మార్చికి కాదు 3 మార్చి తర్వాత 8 మార్చికి నెట్వర్క్ ఇది ఢిల్లీ మెయిన్ ఆఫీస్ ఉన్నది. దాని ద్వారా ఈ మొత్తం భారతదేశంలో 31 రాష్ట్రాలు మళ్ళీ 567 జిల్లాలు ఒక్కసారి రాష్ట్రపతికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కలెక్టర్ ద్వారా రాష్ట్రపతికి ఇవ్వడం ఇచ్చి ఎక్కడైతే బుద్ధుడు జ్ఞానం ప్రాప్తి అయింది బీహార్ బుద్ధ గయాల అక్కడ మొత్తం బ్రాహ్మణులు ఆ గుడి మీద
వాళ్ళది కబ్జా అయిపోయింది. ఆ కబ్జా విశాఖపట్నానికి చెప్పి మేము ఇవాళ ఇవ్వడం ఇచ్చి తర్వాత 6 మార్చి నాడు మేము ధర్నా ప్రదర్శన చేస్తున్నాం కలెక్టర్ ఆఫీస్ కాడ. దాని తర్వాత జల్బోరు చేస్తున్నాం 8 తారీఖుకి. దాని తర్వాత 1 జూలైకి మేము మొత్తం భారతదేశం బంద్ చేస్తున్నాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. ज्यांनी परिश्रम घेतले तेच पात्र आहे असे म्हणणारे मंत्री सीताक्का यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसला भेट. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी पक्षश्रेष्ठींसह त्यांचे भव्य स्वागत. प्रजावाणीकडे येणारे याचिकाकर्ते विविध मुद्द्यांवर अधिकाऱ्यांची विचारपूस त्यावर लक्ष घालून निराकरण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. सतत चालणारे नित्य अन्नदान कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.